بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا شک و نقص دور کر دے گا اور تمہیں کامل طہارات سے نواز کر پاک و صاف کر دے گا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ خطبہ حجت الوداع میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بلا شبہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اہل بیت ہیں۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں 12 اماموں کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 12 امام کون تھے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام۔ ناظرین، شیر خدا حضرت مولا علی علیہ السلام 13 رجب کو بروز جمعہ 23 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن اطہر سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ 35 ہجری سے 40 ہجری تک کا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے۔ شیر خدا مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم نامی ایک خارجی نے شہر کوفہ میں نماز کے دوران شہید کر دیا۔ خارجیت کے فتنے کے عروج کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی خبر انور کو اس وقت خفیہ رکھا گیا تھا۔ دوسرا نمبر، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام 12 اماموں میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام شکل و صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 25 پیدل حج ادا کیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ جودہ نامی عورت نے یزید ملعون کے لالچ میں آ کر زہر دیا، جس کی وجہ سے ماہ ربیع الاول سن 50 ہجری میں امام عالیہ مقام حضرت امام حسن علیہ السلام شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین، امام عالیہ مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم 60 ہجری کو کربلا کے میدان میں ہوئی۔ نمبر 4، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین اور امام سجاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور چوتھے امام بھی ہیں۔ واقعہ کربلا کے دوران آپ شدید بیمار تھے، جس کی وجہ سے آپ جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ علیہ السلام کو کربلا کے ساتھ دمشق بھی لے جایا گیا۔ امام سجاد یا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ آپ کو عباسی خلیفہ ولید بن عبد المالک کی طرف سے زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیہ میں ہے۔ نمبر 5، امام محمد باقر علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور 5ویں امام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عہد کے نام ورفقیہ اور محدث تھے۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر 3 سال تھی۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کلمہ حق کہنے کی وجہ سے عباسی خلیفہ ہشام بن عبد المالک نے زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی جنت البقیہ میں سپرد رب جلیل کر دیا گیا۔ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔
नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम हैं और आप इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आलिम दीन और फ़िक़्ह और मुहद्दिस थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक का शुमार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में होता है। 148 हिजरी में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को अब्बासी खलीफा अल मंसूर की तरफ से ज़हर देकर शहीद किया गया था। नंबर 7, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 8 सफ़र 128 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आपको अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी इमामत का कुछ अरसा मदीना मुनव्वरा में गुजारा और बकिया हिस्सा बगदाद की कैदो बंद की सोबतों में बर्दाश्त करते हुए बसर किया। 25 रजब 183 हिजरी में 55 साल की उम्र में हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। आपको बगदाद से बाहर काज़मीन के कब्रिस्तान में सपुर्दे रब्बे कदीर किया गया। नंबर 8, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपको अबुल हसन और रज़ा के नाम से पुकारते थे। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अवाम में बेहद मकबूल थे। खलीफा वक्त महमूदुर रशीद आप अलैहिस्सलाम की शोहरत से इंतहाई नाखुश था और उसे आपकी शोहरत पसंद न थी। चुनाचे उसने 202 हिजरी में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को खामोशी से जहर दिलवाकर शहीद करवा दिया था। नंबर 9, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का असल नाम मोहम्मद कुनियत अबू जाफ़र और लक़ब जवाद था। आप अलैहिस्सलाम 195 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत महीने में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और वालिदा माजिदा का नाम सबीका खातून था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ौजा उम्मुल फ़ज़ल ने अब्बासी खलीफा अल मोतसम बिल्लाह के कहने पर जहर देकर शहीद कर दिया था। नंबर 10, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को नकी, हादी और अबू अल हसन सालिस कलबात से याद किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के सरिया नामी मोहल्ले में 212 हिजरी में पैदा हुए। सिलसिला इमामत के 10वें नंबर पर आपका नाम आता है। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को अब्बासी दारुल खिलाफा सामरा में 11 साल तक एक फौजी छावनी में कैद रखा गया और फिर आखिरकार 30 रजब सन 254 हिजरी में जहर देकर आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को उनके घर में ही सपुर्दे जलील कर दिया गया। नंबर 11, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फजल थे। आप अलैहिस्सलाम सिलसिला इमामत की 11वीं कड़ी हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा उस वक्त के खलीफा अल तमद्दुन बिल्लाह की जानिब से लगाई गई पाबंदियों में गुजरा। खलीफा अल तमद्दुन बिल्लाह ने हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा कर शहीद कर दिया था। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत 260 हिजरी में हुई थी। नंबर 12, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कुर्बे क़यामत की अलामात कुबरा में होता है। आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी मोहम्मद और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आप अलैहिस्सलाम वालिद की तरफ से हसनैनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में खाना काबा में ज़हर होंगे और लोग आपके दस्ते मुबारक पर बैयत करेंगे। उसके बाद ग़ज़वा हिंद होगा, दज्जाल का खरूज और याजूज माजूज का निकलना वगैरह जैसे वाक़यात पेश आएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर 7 या 9 साल तक हुकूमत फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के दौर में ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी और मुसलमानों को अरूज हासिल होगा। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और तारीखी वीडियो के साथ। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।